वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल हिस्ट्री। आज आम पढ़ा यूनिट 1 अध्याय 3 टॉपिक बौद्ध और जैन धर्म जो विभिन्न जातिर भौतिक परिवेश सामाजिक महत्व बौद्ध संप्रदाय एवं जैन धर्मर प्रमुख सिद्धांत बोली विषय वस्तु अंतर्भुक्त। चलतु स्टार्ट करवा। आगे दुईटी वीडियो अपलोड कर सारी। जदि आपण देखी ना तो जाइए मो यूट्यूब चैनल रे निश्चय देखूँ। तो स्टार्ट करवा चलतु। हेटेरोडॉक्सीर पदार्थ परिवेश 1 ରୁ 10 पर्यंत अच्छी। प्रश्न नंबर 1 ख्रीष्टपूर्व 6ष्ठ शताब्दी भारत में हेटेरोडॉक्स संप्रदायर उत्थान पछरे केउं सामाजिक अर्थनैतिक कारण गुड़िक योगदान करथिले? उत्तर कृषि नगरीकरण, वाणिज्यर विकास एवं वैश्य श्रेणीर आविर्भाव जोगुं ब्राह्मणवादी रीतिनीति प्रति असंतोष देखाइथिला एवं बौद्ध धर्म और जैन धर्म भली हिंसात्मक आंदोलन को प्रोत्साहित करथिला। 2 नंबर प्रश्न वैश्य श्रेणी काहींकी धर्म को समर्थन कले? उत्तर वैश्य माने बौद्ध और जैन धर्मर समतावादी आदर्श और नैतिक शिक्षा को जाति भित्तिक वैदिक परंपरा अपेक्षा अधिक आकर्षणीय मन करुथिले। 3 नंबर प्रश्न बौद्ध और जैन धर्मर उत्थान को शहरीकरण किपरि प्रभावित कला? उत्तर सहरांचल वाणिज्य एवं भौतिक वितर्कर केन्द्र पलटिथिला जहाँ हेटेरोडॉक्स संप्रदायर युक्तियुक्त एवं नैतिक शिक्षा पाई एक ग्रहणीय परिवेश सृष्टि करिथिला। 4 नंबर प्रश्न नूतन धर्मर आविर्भाव रे लुहा प्रजुक्ति विद्यार भूमिका कौन थिला? उत्तर लौह उपकरण कृषि उत्पादकता एवं अतिरिक्तता को बढ़ाइबा थिला अर्थनैतिक अभिवृद्धि को सक्षम करिथिला एवं वैदिक अधिपत्य उपरे प्रश्न उठाउथिबा नूतन सामाजिक श्रेणीर उत्थान को सक्षम करिथिला। 5 नंबर प्रश्न श्रमण शब्द एवं एहार महत्व को व्याख्या करंतु। उत्तर श्रमण हेउछि भ्रमणकारी सन्यासी मानंकु बुझाए जेउमाने सांसारिक जीवन त्याग करिथिले। सेमाने जैन और बौद्ध धर्मर आदर्शगत भित्तिभूमि गठन करिथिले। 6 नंबर प्रश्न कठोर वैदिक परंपरा ठारू हेटेरोडॉक्स संप्रदाय किपरि भिन्न थिला? उत्तर सेमाने वैदिक अधिकार को प्रत्याख्यान करी रीतिनीति बलि उपरे नैतिक जीवन यापन उपरे गुरुत्व देले एवं अहिंसा एवं व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रयास को प्रोत्साहित करथिले। 7 नंबर प्रश्न हेटेरोडॉक्स संप्रदायर विकास रे मगधर महत्व कौन? उत्तर मगधर अर्थनैतिक समृद्धि राजनैतिक स्थिरता एवं सहरांचल एहाकु नूतन धार्मिक चिंताधारा पाई एक उर्वर भूमि रे परिणत करिथिला। 8 नंबर प्रश्न पशु बलि को प्रत्याख्यान करिबा जैन और बौद्ध धर्मर लोकप्रियता को किपरि प्रभावित कला? उत्तर अहिंसा को गुरुत्व देउथिबा व्यवसायी एवं कृषक मानंकु एहा निवेदन करिथिला जहाँ एही धर्म गुडी को अधिक सुलभ एवं लोकप्रिय करिथिला। 9 नंबर प्रश्न जाति प्रथा को काहींकी धर्मावलंबी माने चैलेंज कले? उत्तर सेमाने आध्यात्मिक समानता को प्रोत्साहित करथिले एवं समस्त पृष्ठभूमिर लोकन को मुक्ति पाइबा को अनुमति देथिले। 10 नंबर प्रश्न श्रमण आंदोलन शब्द को वर्णना करंतु। उत्तर यह एक संसारवादी आंदोलन थिला जेउथिरे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म भली विभिन्न संप्रदाय सामिल थिला जेउथिरे त्याग नैतिकता एवं आध्यात्मिक मुक्ति उपरे गुरुत्व दिया जाउथिला। सामाजिक महत्व 11 नंबर प्रश्न बौद्ध धर्म महिलांकर आध्यात्मिक भूमिका रे किपरि अवदान देइथिला? उत्तर बौद्ध धर्म महिला मानंकु पारंपरिक पुरुषतांत्रिक कटकणा को भांगी नन हेबा एवं धार्मिक जीवन रे अंशग्रहण करने को अनुमति देइथिले। 12 नंबर प्रश्न बौद्ध समाज रे संघ भूमि
କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସଂଘ ଏକ ସାଧୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଧର୍ମ କିପରି ସାମାଜିକ ସଂସାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା? ଉତ୍ତର ଜୈନ ଧର୍ମ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ଅହିଂସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆଇନକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଏବଂ କରୁଣା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଇନଗତ କୋଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତୀୟ କଲା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ନୈତିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସଜ୍ଜିତ ସ୍ତୂପ, ଗୁମ୍ଫା ଓ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ନାଲନ୍ଦା ଓ ବଲ୍ଲଭୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଏହାର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଏହାର ନିରାମିଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅହିଂସା ଏବଂ ନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ'ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଠଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଲ୍କ ରୋଡ୍ ପରି ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଥେରବାଦ, ମହାଯାନ ଓ ବଜ୍ରୟନ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାୟାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥେରବାଦଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ଉତ୍ତର ମହାୟାନ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସାମୂହିକ ମୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଥେରବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାୟାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଣକୁ ବିଲମ୍ବ କରନ୍ତି। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବଜ୍ରାୟନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବଜ୍ରାୟନରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିନୀତି, ମନ୍ତ୍ର ଓ ଧ୍ୟାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ପରିଷଦର ମହତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କନିଷ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ, ଏହା ଥେରବାଦ ଓ ମହାୟାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତ୍ରିପିଟକର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏହା ବୌଦ୍ଧ କାନୋନ ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା ବା ସୂତା, ମଠ ନିୟମ, ବିନୟ ଏବଂ ଦର୍ଶନ, ଅଭିଧମ୍ମା ରହିଛି। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ନୀତି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଧର୍ମର 5ଟି ଶପଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅଷ୍ଟୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନିକାନ୍ତବାଦର ଧାରଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ଏହା ହେଉଛି ବହୁବାଦର ଜନ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବାସ୍ତବତା ଜଟିଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱଦ୍ୱାତ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ବିବୃତି ସତ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଟେ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ,
ଶ୍ୱେତାମ୍ବରା ଓ ଦିଗାମ୍ବରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର, ଶ୍ୱେତାମ୍ବରମାନେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଦିଗମ୍ବରମାନେ ନଗ୍ନତା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ମୋକ୍ଷ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଧର୍ମରେ କୈଭାଲ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, କର୍ମମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏହା। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ କିପରି ଦେଖେ? ଉତ୍ତର, କର୍ମକୁ ଏକ ଶାରୀରିକ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କ୍ରିୟା ଏବଂ ଭାବନା କାରଣରୁ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ମୁକ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର 30ଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।